وعلى آله. الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نوينا التعليم والتعلم على من وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأبونا الصالحون. اللهم أدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء وسلام سادتنا علي أبي على منهم سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن الإمام عبد الله ولسعد العالم والفقه المقدم سيدنا الإمام القدم محمد بن علي بن والفقه المقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن السقاوي وسلم وفرنا وحبابه ونسير سراج ماجد ثم نور الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى روح سامة هذا الأستاذ الإمام الحبر القدم الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقه وسامة هذا الأستاذ الإمام الحافظ المسلم القدم الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقه والحبيب أبو بكر بن مسكين والحبيب علي بن سيد الوالد الحبيب أحمد بن عبد المدبس جميع الأولياء والشهداء وسلم وكيدرهم وكي حمد وكي بصر وجميع الأولياء والشهداء وسلم والدين ورزقهم وشيخنا وشيخنا وأموات المسلمين عما أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسر الفاتحة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعلائه تطرأ والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دستوركم يا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل الدرك ويا أهل النوبة. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح باب الأسر سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عذر نعم الله وأفضال. أما بعد قال الإمام القطب الحبيب عبد الله حاضرين حاضرات رحمكم الله. قال الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة آمين. إلى أن قال وأما صحبة الأشرار. Iya betul ya, 1297 sudah itu. Kemarin hadirin hadirat rahimakumullah, kemarin membahas masalah teman baik ya. Sekarang membahas teman yang jelek ya, teman yang buruk. 1297. Wa amma suhbatul asyrari. Hasil itu 1297. Ya, wa amma suhbatul asyrari, dan adapun pertemanan persahabatan orang-orang yang buruk, yang jahat, yang tidak baik ya. Wa man la khaira fihi, dan berteman dengan orang la khaira fi suhbati, tidak ada kebaikan di dalam persahabatan dengannya. Minal ghafilina, dari kelompoknya orang-orang yang lupa agama, lupa Islam, lupa iman. Al-mu'ridina, yang berpaling anillah, daripada Allah Ta'ala. Wa anid daril akhirati, berpaling atau lupa dari negeri akhirat. Fahiya suhbatul madhmumatul mamqutah, maka itu adalah persahabatan yang dicela, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Lianna ahla syarri wal fasadi, karena sesungguhnya ahlus syar, orang-orang yang jelek, yang jahat, wal fasadi, yang rusak, yata'ayyanu, menjadi pasti, bughduhum, kebenciannya mereka, fillah, di jalannya Allah.
Watajibu dan wajib muba'adatuhum, menjauhi mereka, wa mujanabatuhum, sama menjauhi mereka. Wadzalika, dan adapun hal tersebut ya, menjauhi, minal muhimmati, termasuk daripada keperluan atau kepentingan, fid dini, urusan agama, di dalam urusan agama. Wa man ahabba fillahi, dan barang siapa yang mencintai di jalannya Allah, walillahi, dan karena Allah, ya, man terhadap orang, barra yang berbuat baik, min ibadillah, daripada orang baik, daripada hamba-hambanya Allah, wattaqa, dan bertakwa, abghadha, dia pasti membenci, la mahalata, itu pasti membenci siapa? Man asallaha, orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala, wa arada, dan berpaling an taatihi, daripada taat kepada Allah Ta'ala. Fa innal hubba fillah, maka sesungguhnya cinta di jalannya Allah, wal bughdha fillah, dan benci di jalan Allah, mutalazimani, keduanya selalu melazimi, menetapi. La yasihhu, tidak sah, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, bidunil akhar, tanpa yang lain. Wa huma minad din, keduanya itu termasuk urusan agama, bimanzilatin aliyatin, dengan kedudukan yang sangat tinggi, rafi'atin, sama tinggi. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min awthaqi ural iman, ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk paling kuatnya, ura itu tali, al imani iman, al hubbu fillah, cinta di jalannya Allah, wal bughdhu fillah, dan benci di jalan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdalul a'mali, paling afdalnya amalan, al hubbu fillah, cinta di jalannya Allah, wal bughdhu fillah, dan benci di jalan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa halid dinu, dan tidakkah agama illa al hubbu fillah, kecuali hanya mencintai di jalan Allah, wal bughdhu fillah, dan benci di jalan Allah. Al hadis. Wa auha, dan memberi wahyu Allah, siapa Allah, ila Isa alaihi salam, kepada Nabi Isa alaihi salam, lau abadtani, seandainya engkau menyembahku, bi ibadati ahli sama, dengan ibadahnya, ya, semua penghuni langit, wa ahli ardi, dan semua penghuni bumi, wa hubbun, dan cinta fiya, di jalan saya, laisa, wa hubbun fiya laisa, wa bughdun fiya laisa. Ma nafa'aka, dan cinta karena saya tidak ada, wa bughdun fiya laisa, benci karena saya, di jalan saya tidak ada. Ma nafa'aka, itu semua tidak memberi manfaat kepada kamu, ya. Ma nafa'aka dzalik indi, itu semua tidak memberi manfaat di sisi saya. Wa qala Isa alaihi salam, tahabbabu ilallah, tahabbabu ilallah, ya, wa bi bughdi ahli al-ma'asi, cintalah kalian kepada Allah dengan bentuk bughdi ahli al-ma'asi, membenci ahlul ma'asi. Wa taqarrabu ila Allah bil bu'di anhum, dan mendekatlah kalian kepada Allah dengan bentuk menjauh dari mereka. Watlubu ridallah ta'ala, carilah kalian ridanya Allah ta'ala, bisukhtihim, dengan cara membenci mereka, memurka, marah kepada mereka. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan berkata Sayyidina al-Hasan al-Basri rahimahullah, muqata'atul fasik, memutus hubungan dengan orang fasik, qurbanun ilallah, itu adalah pendekatan kepada Allah azza wa jalla, intaha. Ini hadirin hadirat rahimakumullah, kita ini sekarang membahas masalah persahabatan. Makanya saya sering di setiap taklim, ya, itu sering saya mengatakan, kalau kita kenal kepada siapapun itu bebas, tapi kalau kita bersahabat itu harus dipilih, ya. Bersahabat, berteman, itu beda dengan kenal, hadirin. Kalau sekedar kenal, ya sekedar tahu. Tapi kalau bersahabat ini sering interaksi, kita ini sering bicara, sering
berbagi cerita-cerita dan lain sebagainya. Sering duduk bareng. Nah, itu harus dipilih, wajib itu dipilih. Nah, ini di sini. Ini semua dasarnya ya dari Al-Qur'an ya, dari Alkitab was Sunnah, dari Al-Qur'an dan hadis, dan memang tajribah, memang sudah merupakan pelajaran, pengalaman daripada salafun saleh, pendahulu kita, ulama-ulama kita yang terdahulu, itu semuanya sama ya. Selalu menganjurkan kalau berteman tolong pilih yang baik. Semua dari Al-Qur'an, dari hadis. Nah, ini adapun persahabatan sama orang yang jahat, yang tidak baik. Ya, yang jahat, yang jelek. Artinya jelek di sini urusan apa? Agama ya, lupa sama agama maksudnya ini. Wa man la khaira fi suhbatihi, bersahabat dengan orang yang tidak ada kebaikan di dalam persahabatannya. Ya, minal ghafilin al-mu'ridin anillah wa anid daril akhirah lah. Maksudnya orang yang tidak baik, orang yang jahat itu hadirat ya, hadirin hadirat, itu adalah orang yang lupa kepada Allah, yang berpaling kepada Allah, lupa kepada akhirat, berpaling dari akhirat, lupa. Ya. Jadi kalau orang lupa kepada Allah, kepada akhirat, ini dikatakan ghafil, mu'rid. Tidak boleh kita berteman sama orang begitu, karena kita itu dituntut untuk tidak lupa loh hadirin, kepada Allah tidak pernah lupa ya. Setiap hari harus diisi zikir, ibadah segala macam, memang harus ingat terus. Kita disuruh juga mengingat akhirat, ingat mati. Ya, apa kamu kalau mati nanti di alam kubur, sangunya apa? Ya, sangunya apa? Tidak pernah ingat lah sama alam kubur. Itu pasti, itu hal yang pasti. Sedangkan selain itu tidak ada yang pasti hadirin, tidak ada yang pasti. Fal mautu atin an garib kullul lahu minhu nasib. Setiap fal mautu atin, kematian itu pasti akan datang di waktu yang dekat. Fal mautu atin an garib kullul lahu minhu nasib. Setiap orang punya bagian ya. Kematian itu muhakkak, sudah pasti hadirin. Muhakkak sudah. Tidak ada yang ingkar sudah. Tidak ada yang ingkar. Sak panjang-panjangnya umur, namanya makhluk ya pasti mati. Maka bagaimana? Kalau katanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa hawahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu ya, orang cerdas ini orang cerdas yang memang diakui oleh Kanjeng Nabi ya, oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyis man dana nafsahu wa hawahu. Orang yang meremehkan dirinya dan keinginannya katanya. Hal-hal duniawi, hal-hal yang sifatnya tidak manfaat, tujuan untuk akhirat maksudnya, bukan tujuan akhirat. Mandana nafsahu wa hawahu, orang yang meremehkan dirinya sekaligus hawa nafsunya, keinginannya. Wa amila lima ba'dal maut, kesibukannya beramal untuk mati, untuk kematiannya, untuk akhiratnya. Katanya Kanjeng Nabi, orang cerdas itu yang tidak nurutin hawa nafsunya, dan selalu beramal amalan akhirat. Wal ajiz, adapun orang ajiz, orang yang lemah, atau dalam riwayat lain wal ahmaku, orang yang bodoh katanya. Man atba'a nafsahu, adalah orang yang menuruti dirinya katanya, menuruti keinginannya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan berharap kepada Allah, berkhayal ya, harapan-harapan yang palsu. Artinya apa? Orang ndak ibadah, orang ndak bertakwa ya, tidak menjauhi larangan, kepingin masuk
surga. Ini namanya khoyal katanya Kanjeng Nabi. Khoyal. Loh ya apa? Kalau orang kepingin dikatakan berharap, ya berarti harus ada usaha ya, harus usaha berjalan. Kepingin selamat ya harus dijalani. Nah ini antara orang baik sama tidak baik di sana bedanya hadirin. Orang baik yang bagaimana? Orang baik itu lebih banyak ingatnya kepada Allah dan alam kuburnya. Orang tidak baik lupa terus, tidak pernah mau ingat, sholat aja enggak. Itu. Nah orangnya begitu, ini dicela sekali, jangan sampai kita berteman karena berbeda tujuan ya. Kita itu tujuannya disuruh ingat kepada Allah, disuruh mempersiapkan akhirat. Nah, kalau kita berteman sama orang yang lalai, ini nular pasti. Al-mar'u ala dini khalili, di hadis sebelumnya itu disebutkan. Maka persahabatan yang seperti itu adalah persahabatan yang tercela, yang dimurkai oleh Allah SWT katanya. Jadi jangan berteman sama orang yang begitu. Li'anna ahlas syarri wal fasadi yata'ayyanu bughduhum fillah. Karena kalau orang yang sudah demikian, yang sudah disebut ghafil, al-mu'rid, orang yang lupa, yang selalu berpaling, itu yata'ayyanu bughduhum, sudah menjadi pasti harus membenci mereka fillah, di jalan Allah. Ya, fillah di jalan Allah. Tidak peduli dia baik sama kita. Baik umpama sering nolong panjenengan. Tapi karena mu'rid menentang kepada Allah umpama, maka kita harus membenci karena Allah. Sulit hadirin. Ini bukan ngikutin perasaan hadirin. Ya, bukan ngikutin perasaan. Oh sulit. Ini hawa nafsu, perasaan ini. Wa tajibu muba'adatuhum wa mujanabatuhum, dan wajib menjauhi mereka. Orang-orang yang ghafil, yang mu'rid, orang yang berpaling, orang yang lupa, orang yang suka menentang kepada Allah SWT, harus kita jauhi. Wa dzalika minal muhimmat fid din, itu termasuk kepentingan dalam urusan agama. Ini penting untuk mendukung agama kita, Islamnya kita. Makanya saya katakan kemarin atau beberapa pertemuan yang kemarin, orang itu kalau mau menjadi baik wes dua itu. Apa? Teman atau lingkungan, ya, sama makanan yang halal. Wis, kalau itu sudah terisi, sudah ada dua syarat ini, insya Allah gampang orang mau jadi baik. Iya, mudah. Tapi kalau dua, salah satu aja hilang, itu kayak tersegel, itu sulit. Mau jadi baik sulit. Wa man ahabba fillah walillah man barra min ibadillahi wattaqa abghadha la mahalata man asallah wa arada an ta'atihi. Nah, ini satu jumlah kalimat ya. Siapa orang yang mencintai di jalan Allah dan karena Allah, mencintai orang yang baik. Siapa orang yang cinta kepada orang baik karena Allah dan karena di jalan Allah, ya, mencintai orang baik yang bertakwa, itu pasti membenci orang yang maksiat kepada Allah. Ini otomatis hadirin. Kalau orang cinta kepada orang soleh, pasti akan membenci kepada orang toleh. Ini pasti, kok idah sudah, mulazamah sudah, tidak bisa ini, tidak bisa kumpul satu cinta kepada orang soleh sekaligus cinta kepada orang toleh, tidak mungkin kumpul. Orang toleh ini lawannya soleh ya. Iya, toleh, orang yang tidak benar gitu. Barang siapa yang cinta kepada orang soleh, ya, karena Allah memang ya, maka dia pasti benci kepada orang yang toleh atau orang yang maksiat kepada Allah. Itu tidak bisa gabung antara api sama air, ya, api sama air. Lek kompor disiram air, api disiram sama air, mati. Oh, itu terpisah ya. Ini berlawanan. Kalau minyak sama air masih mujawaro, bisa bareng. Iya kan ya? Masih bisa bareng. Ya tidak bisa nyatu memang, tapi bareng bisa.
Ini bertentangan hadirin. Saya itu dapat cerita ya. Ya, dan ini pengalaman saya juga pribadi. Beberapa guru-guru kami itu yang dibicarakan itu urusan masalah ilmu, masalah ibadah yang diceritakan. Terus ada yang buka bicara urusan dunia, langsung ngantuk guru saya. Langsung bosen gitu. Karena memang berlawanan, tidak bisa hadirin. Jadi orang cocok itu tergantung pikirannya. Orang duduk berteman itu tergantung pikiran. Pikirannya kemana, satu jalan ya pasti cocok. Kalau tidak jalan, tidak sama jalannya, tidak akan cocok hadirin. Bosan, jenuh. Fa innal hubba fillah wal bughdha fillah mutalazimani. La yasihhu ahaduhuma bidunil akhar. Karena cinta di jalannya Allah dan benci di jalan Allah, keduanya ini saling menetapi. Tidak bisa terpisahkan. La yasihhu ahaduhuma bidunil akhar. Tidak mungkin ada salah satu yang satunya hilang. Jadi kalau sudah al-hubbu fillah, pasti juga ada yang namanya al-bughdhu fillah. Ini harus, sudah pasti. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Saya membenci orang itu, saya cinta kepada orang itu karena orang itu saleh. Saya benci kepada orang yang lain karena orang itu taleh, tidak baik. Ini karena Allah ya, bukan karena pribadinya, tapi karena Allah. Dasarnya apa? Loh, memang tidak boleh dicintai orang yang taleh, orang yang maksiat. Tidak boleh, sama Allah memang dilarang. Ya, wa huma minad din bimanzilatin 'aliyatin wa rafi'atin. Itu keduanya al-hubbu fillah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta di jalannya Allah, benci di jalannya Allah, keduanya itu punya kedudukan yang tinggi dari Islam, dari agama ini. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Termasuk tali yang paling kuat, talinya iman yang paling kuat. Jadi iman itu ibarat tali hadirin. Iman itu oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan tali. Termasuk talinya iman yang paling kuat yaitu cinta di jalannya Allah dan benci di jalannya Allah. Jadi bencinya dan cintanya ini bukan karena kita loh ya, bukan karena tabiat, bukan karena watak atau asraknya hati atau enggak, bukan hadirin. Ini murni karena Allah. Sulit hadirin kalau ada ahli zikir, kalau ada ahli ibadah, ini sulit ke posisi yang di sini ini. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, sulit. Kalau ada isi ilmu juga, tidak mungkin orang bisa bersifat seperti ini. Cinta karena Allah, benci karena Allah, sulit. Wa qala alaihi salatu wassalam, afdalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Oh, ini sampai ini ya. Paling afdalnya amalan ibadah kebaikan yaitu cinta di jalannya Allah dan benci di jalan Allah. Wah, luar biasa ini. Ini harus orang ahli mujahadah memang, ahli ibadah memang. Ya, orang ahli ibadah. Ahli ibadah artinya apa? Tidak pernah meninggalkan wajib, tidak melakukan maksiat. Orang yang begitu, bukan pas yang kelihatan ibadahnya banyak, sholatnya banyak, bukan. Ahli ibadah yang saya maksud itu adalah orang yang bertakwa hadirin. Orang yang bertakwa. Katanya Kanjeng Nabi dalam satu hadis, ittaqil maharima takun a'badan nas, katanya. Jauhilah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka engkau adalah orang yang paling ahli ibadah, katanya. Menjauhi maksiat, menjauhi perkara yang haram, itu disebut orang paling ahli ibadah. Apa perkara yang haram? Meninggalkan yang wajib, melakukan yang dilarang. Ya, sudah tahu dilarang dilakukan, sudah tahu diperintah ditinggalkan. Lah itu maharim namanya. Kalau orang bisa menjauhi ini orang paling ahli ibadah. Lah pasti orang tersebut mudah melakukan
Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Saya itu kadang di HP, sosmed, percintaan urusan sama laki perempuan. Cinta karena Allah. Saya kepada kamu cinta karena Allah. Tidak ada hadirin. Cinta karena Allah itu suami istri, bukan pacaran. Bedo orang cinta karena Allah kepada pacar. Jelas haram. Karena Allah dek rumah. Coba masuk akal apa enggak kira-kira hadirin? Cinta karena Allah tapi pacaran hadirin. Masuk akal? Ini musmakul ini. Tidak bisa, wong Allah melarang. Apa? Pacaran karena Allah. Jadi tidak bisa, tidak masuk. Bukan jalurnya itu, bukan pintunya itu sudah. Alhasil. Karena nafsu itu. Cuman dikasih label merek karena Allah. Tidak ada harat itu, bohong itu. Wa qala alaihi salatu wassalam wa halid din illa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, al-hadits. Tidakkah agama kecuali hanya cinta di jalannya Allah dan benci di jalannya Allah. Islam ya ini isinya. Apa? Cinta di jalan Allah, benci di jalan Allah. Kadang ada orang, saya tidak pernah benci sama siapapun. Loh ya salah kamu, tidak pernah benci kepada siapapun. Sama setan? Enggak. Loh. Wala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah bilang apa? Jangan sembah setan. Setan itu musuh kamu yang nyata loh. Disuruh musuhin. Kalau musuh ya harus benci dong. Tidak mungkin tidak benci. Tidak masuk akal. Tidak rasional ya. Wa haliddin illa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tidakkah agama itu kecuali hanya cinta kepada Allah? Apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wa auhallahu ila Isa alaihi salam. Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Lau abadtani bi'ibadati ahli sama wa ahli al-ardi wa hubbun fiyya laysa wa bughdun fiyya laysa ma nafa'aka dhalika indi. Ini ya. Luar biasa ini. Ya, wahyunya Allah kepada Nabi Isa. Ya Isa, seandainya engkau menyembah saya dengan cara sesembahan yang sangat luar biasa seperti ibadahnya semua penghuni langit katanya dan semua penghuni bumi katanya. Ya apa? Ibadah dengan apa? Dengan ibadahnya semua penghuni langit dan bumi. Ya apa banyaknya itu? Salatnya penghuni langit sama bumi dikumpulkan jadi satu dilakukan oleh Nabi Isa. Salatnya, puasanya, rukuknya, zikirnya, tasbihnya, baca subhanallahnya semua penghuni langit dan bumi. Kumpul berarti setong. Dikumpulkan dijadikan satu, diamalkan oleh Nabi Isa. Ya Isa, seandainya engkau menyembah saya, beribadah kepada saya dengan ibadah yang sangat luar biasa, ya, dengan ibadahnya semua penghuni langit dan bumi katanya. Tapi cinta karena saya tidak ada. Benci karena saya tidak ada. Manafa'aka dzalika indi. Itu semua tidak akan memberi manfaat kepada kamu di sisi saya katanya. Tidak nambah derajatnya di sisi Allah. Tidak nambah, tidak naik derajatnya walaupun ibadahnya berat. Jadi orang ibadahnya yang hebat sudah, yang luar biasa sudah. Tapi cinta karena Allah, benci karena Allah tidak ada di hatinya. Ini orang tidak tambah tinggi di sisi Allah, tetap aja stagnan. Mungkin bisa turun mungkin. Ya, posisi di hadapan Allah ya. Kan kita ibadah kepingin dilihat Allah, kepingin naik terus, kepingin dekat terus. Kan ibadah tujuan kita gitu, kepingin mendekat kepada Allah. Tapi caranya kayak gini, tidak ada cinta di jalannya Allah, tidak ada benci di jalan Allah, ada manfaat. Tidak memberi manfaat sama sekali, tidak nambah kedudukannya, percuma gitu. Dapat apa? Capek, dapat payah, dapat ngantuk, dapat naudzubillah ya, jangan sampai ya. Wa qala Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam berkata, tahabbabu ilallah bi bughdi ahlil ma'asi katanya. Iya. Paksakan kalian cinta kepada Allah
paksakan kalian cinta kepada Allah, katanya Nabi Isa. Usahakan kalian cinta kepada Allah. Dengan cara apa? Bibughdi ahlil ma'asi, dengan cara membenci orang-orang ahli maksiat. Ya. Ini ilmu hadirin ya. Jadi membenci ahlul ma'asi merupakan upaya kita mencintai Allah hadirin. Wa taqarrabu ilallah bil bu'di anhum, mendekatlah kalian kepada Allah dengan apa? Bentuk apa? Al bu'di ma'ahum anhum, menjauh dari mereka, ahlul ma'asi, orang ahli maksiat. Jauhi. Maka menjauhnya itu termasuk tagarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah Ta'ala. Watlubu ridallah, carilah kalian semua, cari apa? Ridhonya Allah Ta'ala bisukhtihim, dengan cara memarahi mereka, ya, marah kepada mereka. Ini hadirin, Masya Allah, ini kalimat-kalimat seperti ini. Mudah-mudahan ya kita dikasih taufik bisa mengamalkan semuanya. Karena ini madarul iman. Salah satu apa? Tadi min authaqi ural iman, ya, termasuk talinya iman yang paling kuat, tidak mungkin putus, paling kuat. Jadi cari tali yang paling kuat sekarang ini. Maka itu seperti ya ini apa? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tidak bisa mau diputus, tidak bisa ya, tidak bisa putus. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala muqata'atul fasik qurbanun ila Allah taala, intaha, ya. Memutus hubungan dengan orang fasik. Orang fasik ahlul ma'asi maksudnya, ahli maksiat, orang yang senang maksiat terus. Memutuskan hubungan dengan orang fasik itu merupakan kurban mendekat, ya, pendekatan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang memutus hubungan dengan orang fasik, jadi kalau gak perlu ya tidak bicara, tidak bertemu, ya, muqata'ah, memutuskan hubungan dari orang fasik, itu merupakan kurban pendekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, intaha. Nah ini hadirin, kira-kira sudah bisa difahami insyaallah ya. Jadi ini sangat penting. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar, itu mengatakan, wa iyyakum min suhbati diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adadadi. Hati-hati kalian berteman kepada orang yang melawan atau membedai jalan kami, jalan kita, katanya. Jalan kita misinya ke Allah, ke ridhonya Allah, ya, memperbanyak amal untuk akhirat, itu jalan kita, katanya salafun saleh ini. Wa iyyakum min suhbati diddi, hati-hati jangan bersuhbah, jangan berteman pada orang yang beda dengan kita, katanya. Li'anni ra'aitu fasadal mar'i suhbata adadadi, karena saya melihat rusaknya seseorang, hancurnya seseorang, gagalnya seseorang itu karena bersahabat yang salah, katanya, temannya yang salah. Bahkan diceritakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di waktu kecil beliau hidup di Mekah. Abahnya itu mufti Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu mufti di Mekah, mufti Haramain di Hijaz. Itu dekat dengan Masjidil Haram. Habib Ali Habsyi ini tidak dibawa ke Masjidil Haram untuk sholat, hadirin. Suruh sholat di rumah. Disuruh sholat di rumah sama apa? Alasannya apa? Takut salah teman, katanya abahnya. Abahnya orang terkenal, masyhur, ya, masyhur, Habib Muhammad. Itu ditulis di kitabnya Ki Hasyim Asy'ari, Habib Muhammad bin Husain. Termasuk salah satu gurunya Ki Hasyim Asy'ari, Habib Muhammad bin Husain. Terus Habib Husain, saudara Habib Ali Habsyi, itu mufti juga, saudara Habib Ali Habsyi. Jadi tidak boleh sholat di Masjidil Haram. Karena apa? Masjidil Haram tempatnya orang seluruh dunia, hadirin ya, macam-macam. Ini tidak boleh sholat ke Masjidil Haram. Sudah kamu sholat di rumah aja. Nah ini pendidikannya para salafun salih, segitunya, luar biasa, masya Allah. Terus
Banyak wasiat-wasiat dari salafun saleh. Artinya dari sekarang, dari yang kita baca barusan ini, kita punya kesimpulan ya, punya kesimpulan dalam hidup ya, punya keputusan nanti. Panjenengan punya keputusan. Mana yang harus didekati, mana yang harus dijauhi. Ini harus hadirin, karena sudah tahu ya, sudah tahu. Kalau enggak, ya itu tertular nanti. Kalau panjenengan berteman sama orang soleh, ketularan jadi soleh. Berteman sama orang toleh, ketularan toleh. Fatabayyana bima dzakarna ya. Fatabayyana maka jelas, bima dengan perkara dzakarna yang telah kami sebutkan, annahu sesungguhnya, yanbaghi selayaknya lil mu'mini untuk orang yang beriman, wa yata'ayyanu dan harus alaihi atasnya, atas orang beriman, an yuhibba ahlal khairi wad dini wal ilmi was salahi, dia harus mencintai ahlul khair, orang ahli baik, orang baik, wad dini ahli agama, ahli ilmu, ahli kesalehan ya, ahya'an wa amwatan, baik orang itu masih hidup ataupun sudah wafat katanya, harus cinta. Artinya kalau sudah wafat ya diziarahi. Wa yubghidha dan membenci ahlal batili wal fasadi wal zulmi wal fusuqi, dan membenci orang ahlul batil, ahlul fasad yang rusak, wal zulmi ahlul zalim, orang yang suka zalim, wal fusuqi dan suka maksiat. Ahya'an wa amwatan, hidup maupun mati. Wa yanbaghi lahu aidan, dan selayaknya juga untuk orang mukmin juga, an yakhtara suhbatal akhyaril abrari, dia memilih persahabatan dengan orang-orang baik. Akhyar sama abrar sama artinya. Wa yajtaniba suhbatal asyrari wal fujjar, dan dia menjauhkan diri dari bersahabat dengan orang asyrar wal fujjar, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, yang jelek, yang tidak baik ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis ya, la tashab illa mu'minan, janganlah engkau bersahabat, berteman, janganlah kau berteman kecuali kepada orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun, dan jangan sampai memakan makananmu kecuali yang makan itu adalah orang yang bertakwa. Wa innaman lam yajid mu'minan taqiyyan barran salihan, dan sesungguhnya, wa innaman dan sesungguhnya seseorang, lam yajid yang tidak mendapatkan, mukminan orang mukmin, taqiyan bertakwa, barran baik, salihan dan baik ya, sama, yashabuhu yang dia temani, wa yu'ashiru dan sama, yu'ashir, fal uzlatu wal infiradu khairul lahu, maka menyendiri, uzlah sama infirad sama, khairul lahu lebih baik untuknya, wa aslahu dan lebih maslahat katanya, min mukhalatati ahli syarri wal fasad, dibandingkan bergaul dengan orang-orang yang syar, yang fasad, yang tidak baik, yang taleh. Fa inna khultatal mufsidina azimun, maka berteman, bersahabat dengan orang-orang yang perusak itu besar ya. Dararuha, apa bahayanya, katsirun syarruha, banyak keburukannya. Di sini ada syair ya, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'ar radi. Di sini ada syair di apa ini? Penjelasan ya. Idza kunta, apabila engkau fi qaumin, di dalam kaum, kumpulannya orang-orang, fasahib khiyarahum, maka bersahabatlah kamu kepada orang baiknya mereka. Wala tashabil arda, jangan kau bersahabat dengan arda, orang yang tidak baik. Fatarda ma'ar radi, maka kalau kamu bersahabat dengan orang yang tidak baik, kamu tertular jadi orang tidak baik. Nih, sudah jelas hadirin, hadirat rahimakumullah. Maka sudah jelas orang mukmin, orang mukmin ini, dan sudah menjadi harus apa? Mencintai orang baik, orang yang beragama, religius, yang berilmu, wassalah dan saleh ya, takwa. Ahya'an wa amwatan, baik orang itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Caranya ya mengikuti. Kalau
orang saleh tersebut sudah meninggal, kita tidak nututi, ya cari sejarahnya, ceritanya, ucapannya, wasiatnya, ikuti, atau kirimin Fatihah lagi, ziarahi lagi. Nah itu orang soleh yang sudah wafat, gitu caranya. Mencintai, mengambil ilmunya, menyebarkan ilmunya, itu salah satu wujud cinta ya. Kalau yang hidup ya jelas hadirin, hidup ya kita harus sering datang ke orang itu. Ini orang mukmin harus wajib mencintainya. Nah, dan wajib membenci. Wajib seharusnya ya membenci. Membenci orang yang batil, fasad, zulum, fusuk. Orang yang ahli maksiat lah intinya. Atau juga termasuk apa namanya? Yang memusuhi orang soleh, ya, yang memusuhi ya, ilmunya Allah. Ini termasuk orang fasik ini, walaupun tidak maksiat. Ada orang baik hadirin, baik tidak kelihatan maksiat, tapi musuh sama orang-orang alim billah, maka itu juga termasuk orang fasik, orang ahlul ma'asi. Ahya'an wa amwatan, hidup maupun mati. Hidup maupun mati harus dibenci. Wa yanbaghi lahu aidan an yakhtara suhbatal akhyari wal abrari. Dan seharusnya juga orang mukmin itu memilih bersahabat dengan orang-orang baik saja. Wa yajtaniba suhbatal asyrari wal fujjar, dan menjauhkan diri dari bersahabat kepada orang-orang jelek, orang-orang ahli maksiat. Ingat hadirin ya, tadi maksiat itu tidak harus secara langsung ya, tidak harus secara langsung. Kayak tadi itu ada orang baik ya, tidak terlihat maksiat, tapi dia memusuhi kepada agamanya Allah, memusuhi kepada Rasulullah, memusuhi kepada ulamanya Allah, maka orang itu adalah orang fajir. Orang fajir. Kalau memusuhi Rasulullah ya sudah pasti kafir ya. Orang kafir baik, ada ndak ceritanya? Orang kafir baik. Ya, ndak minum, ndak maksiat-maksiat yang dilarang itu, tapi kafir, baik. Ada istilah kayak gitu? Menurut saya tidak ada hadirin. Menurut saya enggak ada. Orang kafir itu kalau berbuat baik, ya, orang murtad maupun orang kafir asli ya, kalau berbuat baik itu dibalas di dunia hadirin, tidak dapat pahala, tidak dapat pahala. Orang kafir. Yang dapat pahala hanya orang mukmin, orang muslim yang percaya kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, kepada Quran, kepada Rasulullah ya, kepada hadis-hadis. Cuma itu. Jadi dibalasnya di dunia, di akhirat ya sudah siksa ya, naudzubillah, neraka ya, naudzubillah min dzalik. Wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashab illa mu'minan, janganlah kau bersahabat kecuali kepada orang mukmin saja katanya. Orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, jangan sampai makan makanan kamu kecuali orang bertakwa katanya. Nah ini banyak ulama kita, kalau panjenengan mau sedekah dahulukan yang bertakwa katanya, jangan langsung dipukul rata ya. Cari yang baik dulu, utamakan yang baik dulu. Kalau sudah tidak dapat baru ya yang tidak bertakwa. Lah ini punya orang bertakwa ini punya kedudukan khusus hadirin. Wa inna man lam yajid mu'minan taqiyan barran salihan yashabuhu wa yu'ashiruhu fal uzratu wal infiradu khairul lahu wa aslahu min mukhalatati ahli syarri wal fasad. Kalau orang tidak mendapatkan orang mukmin yang bertakwa, yang baik, yang saleh, yang dia harus temani, tidak dapat, yang dia harus dijadikan sahabat ya, dia tidak dapat, maka menyendiri lebih bagus untuk orang itu. Wis, tidak ada yang baik, sudah jangan keluar, sudah dari rumah jangan keluar, sudah lebih maslahat dibanding berteman, bersahabat, kumpul sama orang yang syarr wal fasad. Fa inna khultatal mufsidin azimun dararuha. Karena apa? Kalau bergaul sama orang mufsid, mufsid ini orang yang merusak loh ya, orang yang merusak.
Azimun dararuha, sangat besar bahayanya, katsirun syarruha. Ya, banyak kejelekannya. Jadi ini hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita ini bisa mengamalkan semuanya. Amin ya. Dari awal sampai nanti sampai khatam ini bisa kita amalkan jadi sangu. Jadi sangu buat bekal. Ini bukan urusan dunia saja, bukan cuma urusan di dunia saja, tapi kebawa ke akhirat nanti ditanya. Kan kemarin dijelasin. Kamu bersahabat sama itu, ya apa kamu? Ditanya sama Allah. Berteman dengan siapa? Ditanya sama Allah. Enggak cuma harta saja yang dihisap. Oh, kamu dapat rezeki kayak gini, kamu dapat sehat. Enggak, tapi berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa? Apa tujuanmu? Apa niat kamu? Ya. Dakwahnya kamu apa kepada orang itu? Ajakan kamu, nasihat kamu kepada orang itu apa? Kamu bisa nasihat, tapi dulu tidak ngasih nasihatnya apa? Nah, itu kita naudzubillah, orang bisa disalahkan nanti sama Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan semuanya barokah manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dzakar. ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلك اولى ما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اسر لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الدين قبل ان تاتينا رسول المن واغفر واستر انت اكرم من ستر امررت كفا سبحت بها الحسن وعربت الجيش بما انهامري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان، لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهد ثواب ذلك خصوصا حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. من سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mohon maaf apabila ada ucapan sikap yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.